इस ब्रह्मंड के सामने बंदे की की औकात है। मनुख जो हंकार दियां पंडां अपने सिर ते चुक के घूमदा है, जे असी मनुख की हैसियत ब्रह्मंड के सामने वेखीए तो किड्डी क वड्डी है, जां असी अपने बारे भी सोच सकते हाँ भी असी ब्रह्मंड के सामने जिहड़ा साडा अस्तित्व है वो किड्डी क वड्डी हैसियत रखता है। सो अज असी साइंस और गुरबाणी के पक्ष तो ये विचारन की कोशिश करांगे कि मनुख इस पूरे ब्रह्मंड के सामने किन्नी क वड्डी औकात का मालक है। और अज की ये कथा जे तुसी पूरी सुन लेने हो, ये हंकार ते सीधी चोट होएगी। और जिहड़ा साडा हंकार है ना, जां रत्ती भर भी असी अपने अंदर सोचते हैं भी मैं कुछ खास हाँ जां मैं कोई खास हस्ती का मालक हाँ, तो साडा हंकार जिहड़ा वो चकनाचूर हो जाएगा। असी गल शुरू करते हैं धरती तो। इस धरती के उत्ते जिहड़ी कुल आबादी है अज मनुखां दी वो है 820 करोड़। 820 करोड़ लोगों नूं जे इक्को जगह ते बिठाना होवे, क्योंकि हुण जिहड़े 820 करोड़ लोग ने वो पूरी धरती ते फैले हुए ने, लगभग 200 देशों दे विच होणगे। हुण जे उन्हां नूं आपां इक्को जगह ते बिठा दिंने आ ना, ते दिल्ली जिड्डे 2 शहरां दी जिहड़ी जगह है वो इन्ने लोग घेरनगे जे इन्हां नूं सारिआं नूं इकट्ठिआं बिठाया जाए। जां जे असीं पंजाब दे पक्ष तो वेखीए तो पंजाब दा 6% का इलाका पूरी धरती की आबादी जिहड़ी वो बैठण दे लई घेरेगी। हुण एड्डी वड्डी धरती है तो जे पूरे मनुख भी इक्को जगह ते बिठाउने आ ना, तो बस इन्ना क स्पेस वो जिहड़े ने वो घेरदे हन। जिहड़ी साडी धरती है ना, ਇਹਦੇ भी हाले वो बहुत सारे थां ने जिथों तक हाले मनुख की पहुँच नहीं हो सकी। ये नहीं भी धरती ते बंदा हर जगह ते पहुँच गया, बहुत सारे इस तरह के पहाड़ ने जिथों तक बंदा नहीं पहुँच सकिया। और इस तरह समुंदर दे विच इस तरह दीयां बहुत अनगिनत डूंघियां थावां ने जिथों तक मनुख की पहुँच नहीं हो सकी। और जे धरती दे हुण जिहड़ी साडी धरती है इहदी जिहड़ी मोटाई है वो है 13,000 किलोमीटर। ते मनुख अज तक धरती च खुदाई करके सिर्फ 12 किलोमीटर तक ही पहुँच सकिया, वध तो वध, क्योंकि धरती इन्नी ज़्यादा अंदरों गर्म है। जिहड़ी इहदी सब तो डूंघी परत है ना वो इन्नी ज़्यादा गर्म है जिथों तक पहुँच करनी बहुत मुश्किल है, पहुँच हो ही नहीं सकती। मतलब ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਜ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੇਬ ਹੈ ਨਾ, ਸੇਬ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਸੇਬ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛਿਲਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੋਜਿਆ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਛਿਲਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸੇਬ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸੇਬ ਵੇਖੋ ਉਹਦਾ ਛਿਲਕਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੇਬ ਦੀ ਬਾਕੀ ਮੋਟਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। और फिर एक होर कमाल की गल वेखो, जे कहिंदे धरती अंदरों इन्नी गर्म ना हुंदी ते धरती ते जीवन संभव नहीं सी हो सकना, क्योंकि जिहड़ी सूरज की गर्मी है ना उन्हें जिहड़ा धरती दे उत्ते जीवन है वो खत्म हो जाना सी जे धरती दे अंदर अपनी जिहड़ी उहदी गर्मी है वो ना हुंदी। परमात्मा ने किवें सारा कुछ एक परफेक्ट तरीके नाल एक सिस्टम दे नाल बनाया होया सारा कुछ। हुण जे आपां धरती तो अगे चलीए तो चंद्रमा जिहड़ा धरती तो छोटा है, जिहड़ा चंद्रमा का व्यास है ना वो 3,500 किलोमीटर है। कहिंदे चंद्रमा इन्ना वड्डा है कि उहदे विच 1 ਲੱਖ हिमालय जिहड़े पर्बत ने ना 1 ਲੱਖ वो पूरे चंद्रमा दे विच समा सकते हैं। ते साडी धरती दे विच जे चंद्रमा की गल करिए तो 50 चंद्रमा जो हैं वो साडी धरती च समा सकते हैं। साडी धरती इन्नी वड्डी है। धरती तो अगे चलते हैं असीं सूरज वल। हुण जदों आपां सूरज वल चलते हैं तो सूरज जिहड़ा वो साडी धरती नालों कई गुणा वड्डा है। जिहड़ा सूरज है साडी धरती तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है सूरज। तो जिहड़ा उहदा व्यास है वो 14 ਲੱਖ किलोमीटर है सूरज का। हुण सूरज की जिहड़ी एक किरण है ना वो 8 मिनट के लगभग जो है साडे तक पहुँचती है, उहदी इन्नी दूरी है। सूरज इन्ना वड्डा है 13 ਲੱਖ धरतियां सूरज दे विच समा सकदियां ने। हुण तुसीं इत्थों ही अंदाज़ा ला सकदे हो बई सूरज किन्ना वड्डा है। सूरज के सामने जिहड़ी बंदे की औकात हुण किड्डी क रह गई जी।
ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ 13 ਲੱਖ ਧਰਤੀਆਂ ਇੱਕ ਸੂਰਜ 'ਚ ਸਮਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ 13 ਲੱਖ ਧਰਤੀਆਂ ਇੱਕ ਸੂਰਜ 'ਚ ਸਮਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਰਹਿ ਗਈ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਰਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗਲੈਕਸੀ ਦਾ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਸੂਰਜ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵੇਗਾ ਸਟਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਔਰ 40 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਨਾਲੋਂ। 10 ਸੂਰਜ ਕੱਲੇ ਵੇਗਾ ਸਟਾਰ 'ਚ ਸਮਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕੱਲਾ ਵੇਗਾ ਸਟਾਰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾ 10ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੇਅੰਤਤਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਸ਼ ਭੂ ਮੰਡਲ, ਕਈ ਕੋਟ ਸੱਸੀਰ ਸੂਰ ਨਖਯੱਤਰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਚੰਦਰਮਾ ਨੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਸੱਸੀਰ, ਸੱਸੀਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜੀ ਚੰਦਰਮਾ, ਕਈ ਕੋਟ ਸੱਸੀਰ ਸੂਰ, ਸੂਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੂਰਜ, ਨਖਯੱਤਰ, ਨਖਯੱਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਾਇਨਾਤ, ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤਾਰੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ। ਹੁਣ ਵੇਗਾ ਸਟਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਰਜ ਵੀ ਛੋਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਗਾ ਸਟਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ, ਉਹਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਗਾ ਸਟਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਤਾਰਾ ਹੈ ਵੇਗਾ ਸਟਾਰ ਤੋਂ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਰਕਟਰਸ, ਇਹ ਵੇਗਾ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ 16,000 ਸੂਰਜ ਕੱਲਾ ਇਸ ਤਾਰੇ 'ਚ ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਔਰ 170 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ 16,000 ਸੂਰਜ ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ 13 ਲੱਖ ਧਰਤੀਆਂ ਸਮਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਉਸ ਤਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ 820 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਸ ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਜ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂ ਵਾਂਗਰਾਂ, ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੋਚਣਾ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਉਦਣ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਚੱਕਣਾ ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਚੰਦਰਮਾ, ਫਿਰ ਸੂਰਜ, ਫਿਰ ਵੇਗਾ ਸਟਾਰ, ਫਿਰ ਆਰਕਟਰਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਰੀਗਲ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਤਾਰਾ ਹੈ ਰੀਗਲ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 5 ਲੱਖ ਸੂਰਜ ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 5 ਲੱਖ ਸੂਰਜ। ਔਰ ਜੇ ਧਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 65,000 ਕਰੋੜ ਧਰਤੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਇਸ ਕੱਲੇ ਤਾਰੇ 'ਚ ਰੀਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, 65,000 ਕਰੋੜ। ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਵੇਖੋ, ਕੱਲੀ ਧਰਤੀ ਹੋਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਹੁਣ ਵਹਿੰਦੇ ਜਾਇਓ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹਾਂ। ਰੀਗਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਔਰ ਰੀਗਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 1,20,000 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੂਰਜ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਣਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਾਰਾ ਵੀ ਉਹ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਯੋਗ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਣਾ, ਔਰ ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਣਾ।
ਸੂਰਜ ਵੀ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਇੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੇ, ਔਰ ਰੱਖਿਆ ਵੀ 15 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੂਰੀ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ, ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੀਟਲ ਜੂਸ, ਜਿਹੜਾ ਰੀਗਲ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੂਰਜ ਨਾਲੋਂ 1000 ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। 100 ਕਰੋੜ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੀਟਲ ਜੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 100 ਕਰੋੜ ਸੂਰਜ ਬੀਟਲ ਜੂਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਹਸਤੀ ਵੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਵੀ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ 820 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੰਕਾਰ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਸ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਤਿਤਵ ਇਸ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਤਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬੀਟਲ ਜੂਸ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਤਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ UY ਸਕੂਟੀ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਰਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, 500 ਕਰੋੜ ਸੂਰਜ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਇਸ ਤਾਰੇ 'ਚ ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 500 ਕਰੋੜ। ਤੇ ਧਰਤੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਗਿਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ 13 ਲੱਖ ਧਰਤੀਆਂ ਸਮਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਾਰੇ 'ਚ ਹੀ 500 ਕਰੋੜ ਸੂਰਜ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਧਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਧਰਤੀਆਂ ਸਮਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ UY ਸਕੂਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਛੋਟੀ, ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ UY ਸਕੂਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਟੀਫਨਸਨ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਰਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1000 ਕਰੋੜ ਸੂਰਜ ਕੱਲਾ ਇਸ ਤਾਰੇ 'ਚ ਸਮਾ ਸਕਦਾ। 1000 ਕਰੋੜ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਔਕਾਤ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਟੀਫਨਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 1000 ਕਰੋੜ ਸੂਰਜ ਹੀ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਿਲਕੀ ਵੇ ਗਲੈਕਸੀ ਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮਿਲਕੀ ਵੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾ ਹੈ, 400 ਅਰਬ ਤਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 400 ਅਰਬ ਤਾਰੇ ਨੇ। ਮਿਲਕੀ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਧਰਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ, ਸੂਰਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਮਿਲਕੀ ਵੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਜੇ ਸਟੀਫਨਸਨ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਤਾਰਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ 400 ਅਰਬ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਤਾਰੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਿਲਕੀ ਵੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨਾ, ਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੀਫਨਸਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਤਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਮਿਲਕੀ ਵੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਲੈਕਸੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ 2 ਗੁਣਾ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 1000 ਅਰਬ ਤਾਰੇ ਨੇ, ਕੋਈ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਿਲਕੀ ਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਲੱਖਾਂ ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੈਕਸੀਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਗਲੈਕਸੀ ਮਿਲੀ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 30,000, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਿਲਕੀ ਵੇ ਗਲੈਕਸੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ 30,000 ਗਲੈਕਸੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲੈਕਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 30,000 ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾ, ਸਾਡੀ ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾ ਜਿੱਡੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਮਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟੀਫਨਸਨ ਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ UY ਸਕੂਟੀ, ਨਾ ਸੂਰਜ, ਨਾ ਧਰਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲੈਕਸੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 40 ਲੱਖ ਮਿਲਕੀ ਵੇ ਗਲੈਕਸੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਲੈਕਸੀ ਹੈ 400 ਅਰਬ ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 40 ਲੱਖ ਗਲੈਕਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ 200 ਅਰਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲੈਕਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲੈਕਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 40 ਲੱਖ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾ ਸਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ
ਉਹ ਗਲੈਕਸੀ ਵੀ ਉਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 200 ਅਰਬ ਗਲੈਕਸੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਗਲੈਕਸੀਆਂ 'ਚ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਕੁ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 200 ਅਰਬ ਗਲੈਕਸੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਸੁਆਮੀ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾ ਰੇ। ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸੋਚਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਵੇਖਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਰਬਾਂ ਗਲੈਕਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਇਸ ਤਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੀ ਗਲੈਕਸੀ ਦੀ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦੈ ਮਸ ਕਰੋ ਕਲਮ ਕਰੋ ਬਨ ਰਾਏ, ਬਸਦਾ ਕਾਗਦ ਜਉ ਕਰੋ ਹਰ ਜਸ ਲਿਖਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਨਾ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਨਸਪਤੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿੱਡਾ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਛੋਟਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਵਨਸਪਤੀ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੌੜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ 200 ਅਰਬ ਗਲੈਕਸੀਆਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ, ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਐ ਨਾਲ ਚੱਲੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਨਾ 4 ਯੁੱਗਾਂ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਯੁੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, 40 ਗੁਣਾ, ਮਤਲਬ 40 ਯੁੱਗ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੋਏ, ਨਾਲ ਚੱਲੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਚੱਲੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਰਖਾਏ ਕੈ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੇ, ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜੇ, ਨਾਮ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋਵੇ, ਧਨ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਬੜੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ, ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਕਿ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ। ਕੀਟਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਧਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੀੜਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜੋਗੇ, ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕੇਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੱਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਬੇਅੰਤ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਅਸੰਖ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀੜਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੀੜਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਪੌੜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕੀੜੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ,
ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਚਕਣਾ ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂ ਵਾਂਗਰਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਚ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ, ਆਪਣਾ ਅਸਤਿਤਵ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਸਤੀ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਅਸਤਿਤਵ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਪਲੀਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।